چیئرمین وہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ہر سال ملک بھر میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی منائی جاتی ہے، اسی طرح ہمارے سابقہ ایم پی اے نجمہ سعید چاولہ صاحب ہر سال کنٹینیو اس برسی کو منا رہی ہیں یہاں پی آئی بی کے اندر. دیکھیں، بے نظیر صاحبہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ میرے خیال سے تو روز جب تک یہ دنیا رہے گی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا نام رہے گا. ان کے محبت کرنے والے، ان کے چاہنے والے اسی انداز میں خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے، اور یہ برسیاں اسی انداز میں اپنی قائد کے لیے ہوتی رہیں گی. سر 27 دسمبر کو محترمہ کی برسی ہے اور گلی خدا بخش لاڑکانہ میں ایک بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہو کتنے وہاں پر پبلک آنے چاہیے وہاں پر؟ دیکھیں، میں آپ کو یہ بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اب تک، کیونکہ جتنی اسٹرینتھ اس گراؤنڈ میں ہوتی ہے اس کی 10 گنا باہر ہوتی ہے نا، آج تک یہ کوئی کیلکولیشن نہیں دے سکا کہ وہاں کتنی ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہزاروں لاکھوں میں ہے، اس کی تعداد کوئی ایکوریٹ نہیں دے سکتا ہے. اور ماضی کی طرح اس مرتبہ پھر بھی وہی نفری اور وہی اسٹرینتھ وہی پھر جمع ہوگی انشاءاللہ. شکریہ، مہربانی. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام تنویر الحق تھانوی ہے اور میرے والد مولانا استشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. بہرحال ایک دنیا میں ایک تعارف ہے ہمارا اور بہت نیک تعارف ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، حقیقت یہ ہے کہ میں تو ویسے بھی مجھے سیاست سے وہ نہیں رہا، لیکن یہ میں اپنے تاثرات اس وقت کے پیش کر رہا ہوں جب میں نے یہ خبر سنی تھی. مجھے ایسی قلبی تکلیف ہوئی تھی جب ان کو شہید کیا گیا، اور میں تو کہتا ہوں کہ بہت بڑی شفاقانہ اور گویا بہت ہی زیادہ بے دردی سے. مطلب یہ کہ وہ ایک بہت بڑا سرمایہ تھا ان کی ذات، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی شہادت کے بعد بہت بڑا نقصان پاکستان کا ہوا ہے جس کی ابھی تک کوئی تلافی نہیں ہو سکی. بہرحال بڑی صلاحیتیں تھیں، اور میں تو اس حوالے سے بھی ان کو دیکھتا ہوں اور میں کہتا بھی ہوں کہ وہ وفاق کی علامت تھی، اور پاکستان کو قائم رکھنا اور اس کو پاکستان کو مضبوط رکھنا یہ ان کا مشن ہی نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اس پر عمل بھی کر کے دکھایا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی وجہ سے بہت سی علیحدگی پسند تحریکیں بھی دب گئیں اور ختم ہوئیں. بہرحال آج 14 سال ہو گئے ان کو ہم سے جدا ہوئے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب بھی پیپلز پارٹی اگر انہی کے نقش قدم پر اور ان کے جو پروگرام ہیں ان پر چلے تو انشاءاللہ اس کے بڑے فائدے ہوں گے. باقی یہ کہ وہ اپنی ایک ذات میں بے نظیر صاحبہ جو کہ تاریخ اسلام میں اور تاریخ پاکستان کے حوالے سے جو منزلت بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کو تھی، وہ یقیناً عالمی طاقتوں کے لیے ایک مسئلہ بنی ہوئی تھی. اور وہ ان کو، جیسا کہ رشیا کے بہت سے لیڈروں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ اس کو ایک عالمی سطح کے اوپر جو ہے نا ان کو پاکستان اور اس ایشیا اور ایشیا مسلمانوں کی قیادت سے دور کیا گیا ہے ایک سازش کے تحت. اور ہم ان قاتلین پہ اور ان کے اوپر جو ان کے قاتلوں میں ملوث تھے ان تمام پر لعنت. جی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 27 دسمبر ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک یادگار دن ہے، خاص طور پر بی بی شہید کے حوالے سے. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو اس دن ہم سے جدا کیا گیا. وہ شہید ہوئی اس ملک کے لیے، ہم سب کے لیے، اور
हम जब तक हम लोग हैं हम उनको याद करेंगे, उनकी कुर्बानियों को याद करेंगे। उन्होंने इस मुल्क के लिए, हमारी इस कौम के लिए, अपने लोगों के लिए जिस तरह से उन्होंने एक औरत होकर कुर्बानी का मुजाहरा किया, बहादुरी से लड़ी और बिल्कुल नहीं डरी, तो उसने हम लोगों को भी एक हिम्मत दी है कि हमें भी नहीं डरना चाहिए। तो इस पाकिस्तान को उसके एहसानात शायद पाकिस्तान उतार भी ना सके। इस पाकिस्तान पर उनके बहुत ज़्यादा एहसानात हैं। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक जुमला कहा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। तलवार की लड़ाई से हम जीत तो सकते हैं लेकिन दिलों को नहीं जीत सकते। अगर हमको हरवाना है तो हमें वोट की क़ुव्वत से हमें ऐसे लोगों को हरवाना है जो जमहूरियत पे जिनका यकीन नहीं है। और एज ए जमहूरी पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और जैसे हमारी बेनज़ीर साहिबा थी और आज बिलावल भुट्टो साहब हैं, चेयरमैन हैं हमारे। इस वक्त हमारे साथ मोहतरम जनाब सईद चावला साहब मौजूद हैं, जिनकी जानिब से और इनकी वाइफ मोहतरमा सईदा चावला की जानिब से आज बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की 14वीं बरसी मना रही है। तो नजमा सईद चावला साहब आज इनसे मालूम करते हैं कि इनके क्या तासुरात हैं बरसी के बाद। जी सर। जी सर, आप बताएं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो बरसी है उस हवाले से आप क्या ये 14वीं बरसी है शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, और ये बड़े एहतराम और अदब से मनाई जाती है। PIB कॉलोनी के अंदर पहली बरसी से आज तक हम मना रहे हैं और तमाम कारकुनान कराची के इसमें शरीक होते हैं। कायद क़यादत भी शरीक होती है और बीवी शहीद रानी को सारे सवाब के लिए दुआ करती है। और जो है कुरान खानी का एहतमाम होता है, फिर लंगर का एहतमाम होता है। तो अल्लाह ताला ने वर्करों को हिम्मत दी है कि वो सर उसकी बेनज़ीर साहिबा की ये 14वीं बरसी है। 27 दिसंबर को हर साल गरी खुदा बख्श या कभी कभी रावलपिंडी में एक बहुत बड़ा इज्तिमा होता है। इस बार आपके समझते इज्तिमा में कितने लोग शरीक होंगे? उसकी लिमिट नहीं है, वो एक महदूद चीज़ नहीं है, वो एक वसी तर क़ुव्वत ताकत है। उसके अंदर लोग समा जाते हैं, वो अस खुद से लोग उसके जो है दीवाने मुरीद उसके हर तरह के उसके लिए जज्बात रखते हैं। वर्कर खुद शरीक हो जाते हैं और बेतहाशा लोगों की शिरकत हो जाती है। हमेशा गिनती हम 4 की लगाते हैं, वहाँ 4 लाख लोग होते हैं। तो ये कोई इसका पैमाना नहीं है कि हम नापें तोलें, वो बेमिसाल चीज़ है। उसके लिए कोई गिनती का कोई कहीं कंसेप्ट ही नहीं है। शुक्रिया सर। चावला है, मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और मैं मुसलसल मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी मनाती रही हूँ। ये इस बार 14वीं बरसी है। मोहतरमा को कौन नहीं जानता, मोहतरमा तारीफ़ के काबिल ही हैं। हर कदम उन्होंने बहुत अच्छा उम्दा उठाया, पाकिस्तान के लिए क़ुरबानियाँ दी, आवाम को अच्छा रखने के लिए, ऊंचा रखने के लिए अपनी जान कुर्बान की। अपने बच्चों को नहीं देखा, आवाम को अपने बच्चे समझा और सबसे ज़्यादा गरीब आवाम के लिए उन्होंने हर काम किया। पॉलिसीज़ अच्छी बनाई, मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाने की कोशिश की, मिसाइल, फ़ौज, हर एक को सपोर्ट किया ताकि पाकिस्तान जो है बहुत अच्छा मुकाम पा सके। हर साल की तरह यहाँ पर बीबी शहीद की बरसी रखी जाती है। सईद भाई उनकी बेगम इसका इत्माम करते हैं और हमें बड़ी खुशी है कि हम लोग अपने कायदीन को भूलते नहीं हैं। उनके हम कुरान खानी के ज़रिए साले सवाब उनके लिए करते हैं, लेकिन इससे हम लोग को जो ज़हनी और दिली तस्कीन मिलती है, शायद हम अपने माँ बाप के लिए भी जब फातिहा या कुरान पढ़ते हैं हमें इतनी तसल्ली नहीं होती, लेकिन जब बीबी शहीद के लिए हम लोग फातिहा करते हैं तो यकीन करें बीबी जिस्मानी तौर पे हम लोगों में नहीं है, लेकिन रूहानी तौर पे हमें यही लगता है कि बीबी हमारे आसपास ही कहीं है। जैसे दुबई में है, पाकिस्तान से बाहर है। ये 14वीं बरसी है, लेकिन यकीन करें पता नहीं चला कि ये 14 साल हो गए बीबी को हमसे बिछड़े हुए। बिल्कुल यही महसूस होता है बीबी हमें कहीं ना कहीं से वॉच कर रही हैं, देख रही हैं। वैसे भी कहते हैं ना, शहीद कब जिंदा रहते हैं कभी मरते नहीं। शहीद का रुतबा बुलंद है
اور یہ تو پورا شہیدوں کا خاندان ہے. آپ لاڑکانہ جائیں, گھڑی خدا بخش جائیں, وہاں پر آپ کو جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ ان ہمارے قائد جمہوریتوں کی سوائے قبروں کے اس ٹائم انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ کوئی, میں کہتی ہوں ہمیں اگر اتنا ہمیں پتہ چلے کہ ہم آج یہاں سے نکلیں گے یا سعید بھائی کے یہاں جائیں گے, راستے میں کچھ مسئلہ, تو قسم سے ہم لوگ گھروں سے نہ نکلے. لیکن بی بی شہید کو پتہ تھا کہ انہیں شہید کیا جائے گا, اس کے باوجود بھی وہ ایک دلیر آئرن لیڈی, میں نے ان کو خطاب دیا ہوا ہے کہ وہ پہنچی اور اللہ نے ان کو شہادت بھی دی. لیکن ہمارے لیے وہ آج تب بھی زندہ تھی, آج بھی زندہ ہے. شہید کبھی مرتے نہیں, زندہ رہتے ہیں. میرا نام ثانیہ ابراہیم ہے اور میں بی بی کے بارے میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ وہ ہم خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں. ان کو دیکھ کر ان کا جو جذبہ ہے قربانی کا, آج ہم ہر خواتین کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے وطن کے اوپر. وہ نثار ہو گئی, انہوں نے مطلب گھر بار کی فکر نہیں کی, بچوں کی فکر نہیں کی, اور آج ہمارے سامنے ہے بس. اور میں ان کو دیکھ کے ہر بار روز ان کو دیکھ کے اسٹرانگ ہوتی ہوں. جی سر. جی, آج شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی کے حوالے سے جو روایت محترمہ نجمہ سعید چاولہ صاحب جو وائف ہیں شہید چاولہ صاحب کی, انہوں نے ہر سال وہ اس کو اہتمام کرتے ہیں بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ. آج میاں قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا ہے, اس کے بعد لنگر کا اہتمام ہوتا ہے, دعائیں تقریبات ہوتی ہیں. تو محترمہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں کا ایک عظیم شان طریقہ ہے ان کو عقیدت پیش کرنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ شہید کو, جو ہم کہتے ہیں کہ شہید زندہ رہتے ہیں, تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو آپ کے ہمارے درمیان زندہ ہیں. یہ ورکروں کی عقیدت ہے, یہ احترام ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی. ان کی شہادت کے بعد بھی ہر سال پابندی کے ساتھ یہ اہتمام کرتے ہیں. تو یقیناً بہن ہمارے نجمہ سعید چاولہ صاحب اور سعید چاولہ صاحب جو ہے وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں, اور اسی طرح بہت سارے ورکر اہتمام کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سارے ورکر خراج تحسین کے مستحق ہیں. اس ناکارہ وزیر اعظم نے گیس کا پرابلم کر دیا پورے ملک میں. لوگ رو رہے ہیں, گیس نہیں آ رہی ہے, ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں بغیر ناشتہ کیے ہوئے. اللہ تعالیٰ اس کو جلدی یہاں سے نکالے. اور محترمہ بے نظیر, ابھی آپ نے برسی کا ذکر کیا کہ گڑی خدا بخش لاڑکانہ میں بہت بڑا اجتماع ہوگا, بہت بڑا آپ انشاءاللہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر اتنی ہوگی پبلک؟ بہت انشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں ہوگی, لاکھوں کی تعداد میں. شکریہ. नाम रखते हैं अपने आप को यहाँ पर. ایک طویل فہرست ہے. گوگر ساتھی علاقے کے لوگ پی آئی بی کوپریٹو سوسائٹی کے ذمہ داران بھی اس پروگرام میں شریک ہیں, ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ وچار کے دیکھا کہ نجمہ سعید چاولہ صاحبہ بالکل ڈٹی رہی ہے. وہ لوگ جو اس پروگرام کی مخالفت کرتے تھے, آج ان کی بھی بڑی تعداد اس پنڈال میں موجود ہے اور وہ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں. ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اب کچھ ہی دیر بعد ہمارے مرکزی رہنما بھی تشریف لانے والے ہیں. پارٹی کے ساتھیوں جاوید ناگوری صاحب, اقبال خان صاحب, ارشد نقوی صاحب, قاضی بشیر صاحب, ارشد بہری صاحب, وہ سب ان کے خود میں آئے تو اللہ تعالیٰ سے دعویٰ کرنے میں آپ جانے ہوتے ہیں. جا جاؤ. وہ بچے جنہوں نے بی بی شہید کو دیکھا نہیں سنا, میں نے بھی بھٹو صاحب کو دیکھا نہیں سنا, اسی طرح ہمارے آنے والی ہر نسل جو ہے اس چیز کو, اور بی بی شہید کا لفظ جگر بلاول بھٹو زرداری سب کو لیڈ کرے گا اور ہم اس کے ہاتھ مضبوط کریں گے. میں خود 27 دسمبر کو جس دن یہ واقعہ ہوا
हम लोगों ने जाना था, लेकिन हमें कहा गया कि आप लोग बड़ी की वजह, लेकिन मैंने 72 दिन बीवी इंशाअल्लाह ताला हमेशा जिंदा रहेगी और मेरी तमाम बिलावल भुट्टो के हाथ मजबूत करेंगे और इंशाअल्लाह ये भुट्टो नजमा सईद चावला साहब, साहिबा सईद चावला साहब, हमारे इकबाल साहब, जावेद नागौरी साहब, बाकी फरीद अंसारी साहब, पार्टी के दीगर अहदेदारों, कारकुनों, सीनियर्स, सबको अस्सलाम वालेकुम। बेनज़ीर भुट्टो की शख्सियत पे हम 2 मिनट या 3 मिनट पे अदा करें, ये बहुत मुश्किल काम है। शहीद मोहतरमा का बशीर साहब, यासमिन भट्ट साहबा, तैमूर सियान साहब, अरशद नकवी साहब, असगर बिहारी साहब, हमारे साबिक एमएनए मनोहर लाल साहब, इंतखाब में दीगर बहुत सारे दोस्त, फरीद अंसारी साहब, बाबा यूर, हमारे इंतहाई सीनियर फरीद साहब, बहुत सारे दोस्त बैठे हैं, हो सकता है सबका नाम वाले तो क्या मुझे आपको हम सबको अपनी कुर्बानियों का जिक्र करना चाहिए? खुदा के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजरिए को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फलसफे को आगे बढ़ाए और कहीं ना कहीं हम छोटी मोटी जाति साहब, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन जनाब वकार बेनी साहिब, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध, और हमारे काबिल एहतराम कराची की एक हस्ती मौलाना तनवीर थानवी साहिब, और तमाम दोस्तों को किस किसका नाम लूँ सभी। और इसमें बड़ी खालिस्तान मेहनत है नजमा सईद चावला साहिबा की, और फिर उसके बाद भी जो है सईद चावला साहब जो है हमारे लिए लाड़काना में कैंप का एहतमाम करते हैं, हमारी कमेटी के लिए जो है मुनक्किद करते हैं। इस पे मैं आपको मुबारकबाद पेश नहीं करता हूँ, लेकिन इस तरह के प्रोग्राम हर पाकिस्तान में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को चांद अल्लाह ताला उनके कब्र को नूर से भर दे। आज उनके ईसाल सवाब के लिए कुरान खानी का एहतमाम हुआ और सईद चावला साहब और यहाँ आके इल्म में इजाफा हुआ कि उनकी अहलिया नजमा सईद साहिबा भी उसमें शाना बशाना है। से दरख्वास्त है कि अपनी जगहों पे बेटियां की जगहों पे खाना फराहम किया जाएगा। RW आया हुआ है, हाँ साइड में दीजिएगा मेरे यार। शुरू मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद रहने की बरसी के अंदर हम तशरीफ़ आए हैं और ये हर साल इसी सूरत से 22 तारीख को होती है। 22 दिसंबर को इलाके के अंदर या शहर कराची के अंदर जो ये हवा चल रही है कि कराची को बचाओ, कराची को बचाओ, तो कराची को क्या लूटा जा रहा है जो बचाओ? कराची को लूटने वाला इस्लामाबाद में बैठा हुआ है जो कादियानी लाबी का मेंबर है और कादियानी लाबी के ऊपर काम कर रहा है। भुट्टो शहीद ने कादियानियों को काफिर करार दिया था, उसकी सज़ा पूरी उम्मत मुस्लिमा को दी जा रही है। सर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी है 27 दिसंबर को, उस हवाले से गड़ी खुदाबख्श लाड़काना में एक बड़ा इज्तिमा किया जा रहा है। आप क्या समझते हो उसमें कितना? गड़ी खुदाबख्श में मैं जाऊँगा, मैं मज़ार कमेटी का मेंबर भी हूँ भुट्टो साहब की, और इंशाअल्लाह ताला 24 तारीख को काफ़िला जो है कराची कैंट से